Ze mną człowiek każdy, że choćby i pieklo powstało, całe się na mnie zbuntowało, nie zginę. Że choćby i pieklo powstało, całe się na mnie zbuntowało, nie zginę. Gdy mi jest Józef ulubiony obrońcą od każdej złej strony, on mnie swej nie puści opieki i zginąć nie da mi na wieki po zgonie. On mnie swej nie puści opieki i zginąć nie da mi na wieki po zgonie. Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna, niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, сегодня у костёля обходим урочисто святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Богородицы. Менавіта будем углядацца ў постаць сёння таго, каго Бог паставіў на шляху Найсвятейшай Богородицы і хто выконваў ролю на зямлі бацькі нашага Пана Езуса Хрыста. Простага чалавека, простага цесляра, які стаў вядомы па ўсім свеце, праз якога заступніцтва моляцца людзі па ўсёй зямлі. Мы таксама будзем сёння заклікаць яго дапамогі і прасіць, каб ён уставіўся ў Пана Бога за нас і маліў у нашых таксама інтэнцыях, каб ён быў апекуном кожнага хрысціяніна, так як некалі апекаваўся жыццём збаўцы нашага Езуса Хрыста. Святая мша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі памерлага Яна Паўлючэня ў 10-й месяц пасля яго смерці. Будзем давяраць яго Божай міласэрнасці і прасіць аб шчаслівую вечнасць для памерлага. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracie i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga, Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa. Spraw, aby przez jego wstawiennictwo, aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання другої книги Самуеля. У тыя дні пан скіраваў да Натана наступныя словы. «Ідзі і скажы слузе майму, Давіду, так кажа пан, калі скончацца твае дні, і ты спачнеш з бацькамі сваімі, тады я буджу цябе, патомка твайго, які выйдзе з улоня твайго, і ўмацуй ягонае валадарства. Ён будзе дом майму імені, а я ўмацую трон яго панавання навекі. Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам, і будзе непахісным твой дом, і валадарства твоё навекі перад абліччам маім, і трон твой будзе умацаваны навекі». Гэта Слово Божие. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Będę na wieki śpiewał o lasce Pana, moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze Dawidowi, utrwalę Twoje potomstwo na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. Jego potomstwo będzie trwało
będzie wołał do mnie, Tyś jest Ojcem moim, moim Bogiem, opokon mego zbawienia. Na wieki zachowam dla Niego łaskę i trwałe z Nim będzie moje przymierze. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, обіцяння Абрагаму і потомством ягонному, що він буде спадкоємцем світу, було дадено не законом, але про справедливість віри, а про віру, каб яно було даром ласки, каб яно було певним для усього потомства, не тільки для тих, хто обопирається на закон, але і для тих, хто тримається віри Абрагама, який є отцом усіх нас, як написано: «Я поставив тебе отцом многих народів перед обличчям Бога, якому він повірив як тому, хто оживляє мертвих і кличе до існування тоя, чого не існує». Абрагам насуперек надії повірив з надією, що стане отцом многих народів, поводле сказаного: «Такое буде потомство твоє». Тому гэта і залічено йому як справедливість. Гэта Слово Божие. Chwała Tobie, Królu wieków. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, będą Ciebie wychwalali na wieki. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Chwała Tobie, Panie. Jakub był бацькам Юзафа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. Такім было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручынаў маці яго Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муч яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад яго грахоў». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Сядзем на хвілінку. Мои дорогие, сёння Касцёл ставіць перад нашымі вачамі постаць святога Юзафа. Як я ўжо на пачатку сказаў, просты чалавек, які чымсьці надзвычайным не адзначыўся, правда, не зрабіў ніякога адкрыцця навуковага, не даканаў якіхсьці вялікіх справаў, а папросту выконваў роль мужа, бацькі. Так сталася, што незвыклая сям'я ў яго была. Вось. І сёння мы ўглядаемся ў яго постаці, напэўна, хочам в якімсьці сэнсе наследаваць гэтага чалавека. Што б мы маглі для сябе вынесці? Хацеў бы падзяліцца з вамі некалькімі думкамі. Першая справа — гэта, можа, менавіта, як у хрысціянскім свеце звыкла казаць, што Юзаф — гэта заступнік мужчын, заступнік бацькаў, заступнік мужоў. Вось, мои дарагія, адказнасць, якую
дэманструе гэты чалавек сваім жыццём, умение супрацьстаяць якімсьці складаным сітуацыям, складаным выпрабаванням, умение застацца чалавекам верным свайму пакліканню. Заўважце, што б не здарылася ў жыцці гэтага чалавека, а здарылася, напэўна, многа, таму што у пэўен час з малым, можа яшчэ да таго, яшчэ пакуль Езус нарадзіўся з цяжарнаю жонкаю, нейкае падарожжа, некуды ішоў, праўда, не наракаючы, не было так, як часам бывае у сучасным свеце, столькі праблем, ну мне надо што зрабіць? Выпіць, праўда? А не, ён ішоў, і гэтае падарожжа, я часам так падкрэсліваю гэта, бо мы забываемся, ну падарожжа, у нас якое сёння падарожжа, у аўтобус селі, паехалі, праўда? Не, там шмат дзён без жылля, без месца, где можна, это не так, як сёння гасцініца, не працавала гэта тады так, трэба было знайсці гэтае месца сабе, і як ведаем, пры нараджэнні Езуса Хрыста не знайшлі добрага месца, часам у лепшых, у горшых варунках, але гэты чалавек рабіў тое, што яму належалася. Прыйшоў складаны момант, уцякалі ў Егіпет, прыйшоў складаны момант, мог бы падумаць, навошта мне гэта ўсё, праўда? Ну, сёння б ужо даўно развяліся, не? Ну, якосьці так. Гэты чалавек дэманструе адказнасць і вернасць. І, мае дарагія, гэта тое, што ў яго мы можам і павінны наследаваць. Адказнасць і вернасць. Вернасць свайму пакліканню, вернасць свайму слову, вернасць свайму абяцанню, которое ён даў. Не гледзячы на цяжкасці, не гледзячы на выпрабаванні, не гледзячы на складанасці лёсу. Ну, бо мог сабе марыць нешта другое. Заўважце, у сённяшнім свеце гэта вельмі актуальным становіцца. Чалавек марыў сабе нешта другое. Гэта не падходзіць. Давай мяняць. Ну, не. Таму у гэтым святы Юзаф з'яўляецца для нас прыкладам. І тут не толькі, праўда, для мужчын, але і для жанчын таксама. Вернасці, адказнасці, умение прыняць на сябе гэтую адказнасць, што сёння вельмі важным, вельмі актуальным, і з кожным днём становіцца ўсё больш рэдкаю з'яваю, калі чалавек хоча прымаць на сябе гэтую адказнасць. Вось. Таму гэта адзін з момантаў, на які хацеў бы звярнуць увагу. Ну, і яшчэ некалькі момантаў. Гэта тое, што пачулі мы ў сённяшнім Евангелі. Бо, як ведаем, з нараджэннем было так, што Марыя была цяжарнаю да таго, як яны пачалі жыць разам. І заўважце, ну, Юзаф таксама перажываў гэта, напэўна, цяжка і складана. Я памятаю, некалі так, будучы яшчэ у семінарыі, быў ужо высвенчаны на д'якана, і мы д'яканамі казалі казані у семінарыі. Вось, і я таксама сказаў, што Юзаф, ну, бачыў, што Марыя цяжарная, і хацеў яе аддаліць, таму што падумаў, што яна яго здрадзіла. А отец духовны мяне пазваў і кажа, проша ксяндза дыякона, кажа, яна не падумала, што ён не падумаў, што яна яго здрадзіла. Я говорю, а што ён падумаў? Ён не ведаў, што робіцца. Я говорю, ойча, кожны ведае, што робіцца, як такое адбываецца. Вось. Не можам выключаць, напэўна, гэта людскія думкі, ну як это так? Вось твая нарачоная, вось твая будучая жонка, і яна цяжарная сёння. Але заўважце, нават у гэтым ён дэманструе вельмі такую цікавую рысу характару, калі ён павінен другому чалавеку нешта сказаць складанае, альбо паступіць з гэтым чалавекам, ну, такім складаным чынам, таму што
нікому гэта не падаецца, а як мы ведаем, права ўвогуле казала такіх каменаваць. І заўважце, і тут ён аказваецца такім чалавекам сумлення, чалавекам справядлівым, як гаворыць Святое Пісанне, бо не хоча яе знеславіць, не хоча пагібелі другога чалавека, хоча дапамагчы якосці. І гэта, заўважце, для нас, мае дарагія, таксама прыклад для наследавання. Калі мы вымушаны другому чалавеку сказаць нешта складанае, цяжкое, пра яго памылкі, пра тое, што ён робіць не так, гэта таксама можна па-рознаму зрабіць, праўда? Можна зрабіць з любоўю, далікатна, з клопатам аб гэтага чалавека. Фундаментальная справа педагогікі, выхавання. У сучасным свеце ў нас якосці, ой, дзецям не можна негатыўных эмоцый. Ну, в смысле не можна? Як не можна? Калі дзіцё дрэнна робіць, ну, то як не можна? Трэба даносіць і складаныя, і цяжкія справы, але заўсёды гэта можна зрабіць з клопатам і з любоўю. Правда? Можна было па-рознаму, можна было сказаць, хоп, пашла адсюда, правда? Ці быў бы не праў? Праў? Ну, чаму не? Але ён паказвае зусім штосьці іншае. Ён за абавязкамі, за законам, за літарай закона бачыць чалавека. Мае дарагія, і гэта вельмі важна. Гэта тое, што сёння варта было б наследаваць у святога Юзафа. Каб за ўсімі адносінамі, рэляцыямі і часам нашым праў-не праў, а я маю права, а мы сёння ўмеем гэта гаварыць, праўда? Мы сёння ўсе ведаем, да чаго мы маем права, часам забываемся, да чаго маем абавязак, але так заўсёды было, ёсць і будзе. І ў гэтым я маю права і даказванне сваёй праваты памятаць пра другога чалавека. Каб у гэтых нашых, скажем, адносінах і устаноўленых нормах, каб мы не бачылі толькі нормы, каб мы там заўсёды умелі убачыць другога чалавека, нават тога, які паводле нашага разумення мог памыліцца. Што бачым далей? Прыходзіць анёл у сне і кажа, не, кажа, ўсё добра, не перажывай. Не перажывай, усё добра, вазьмі я да сябе, бо яна не здрадзіла цябе, ад Духа Святога гэта. І заўважце, і зноў ж такі, уменне чалавека прыслухацца да голасу Божага насуперак якойсьці сітуацыі. Правда? Бо сітуацыя не выглядала так. Ну, давайте перакладзем сёння на нашае жыццё. Мы тут прыляглі паспаць, правда? І анёл Божы нам прысніўся. І кажа, чалавек. Ты такі думаеш, Боже мой. С утра праснуўся, перажагнаўся, дзякуй Богу, праснуўся, не? А зараз я тут яшчэ тут у снах нешта ў мяне, правда? Бо я тут такога магу насніць. Ну, але, як бы гэта ни было, убачыць, учуць нават у сне голас Божы. Учуць тое, што добрае, справядлівае, убачыць гэтае. Прыслухацца да гэтага голасу Божага. Мае дарагія, мы вельмі часта просім Божай дапамогі, правда? Мы вельмі часта просім. І часта можна пачуць, прашу, нічого не памагае, Бог не... Ну, Бог-то можа і кажа, толькі ён можа... Якое у нас бачанне? Мы тут у Бога запыталі, Пане Боже, як быць? Сейчас тут нябёсы раскрыюцца, правда? Господь адтуль выгляне на нас, кажа, слухай, ёсць у мяне для цябе добрая парада, не? Не. Бог дзейнічае іначай. Бог пасылае нам часам добрага чалавека, добрую параду, святому Юзафу добры сон. І Бог часам нас павучае такім спосабам. Чамусьці ў якісьці момант у нашым жыцці з'яўляецца чалавек, які кажа нейкую думку, і кажа, о, гляньце, так гэта ж выйсце, а чаму-то я не дадумаўся. Ну, таму што, можа, Бог табе дапамог. І, мае дарагія, гэта таксама тая думка, умець пачуць голас Божы сярод шматлікага гоману гэтага свету. Учуць, як Бог прамаўляе да мяне ў розных сітуацыях. Можа ў сне, можа праз другога чалавека, а можа і нават праз таго, которага мы ўжо прывыклі, а што ён табе ніколі нічого доброго не скажа.
а можа якраз тут і скажа. Таму вось якіясьці рысы характару, якіясьці асаблівасці, прыкмет постаці святога Юзафа, які сёння перад намі, у якога мы сёння ўглядаемся, які з'яўляецца заступнікам касцёла. І, напэўна, гледзячы на яго, мы маем што наследаваць, маем чаму вучыцца і быць падобнымі да святога Юзафа. Таму все разам будзем сёння прасіць яго заступніцтва, каб ён заступаўся і абараняў, апекаваўся намі так, як апекаваўся некалі Найсвяцейшай Багародзіцай Марыяй і нашым збаўцам Езусам Христом. Амен. Wyznajem naszą wierę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawę Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, znajmie Pismo i stąpił do nieba po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Падтрыманыя моцным заступніцтвам святога Юзафа, абранніка Дзевы Марыі, скіруем да Бога пакорныя просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб пад апекай святога Юзафа ён узрастаў у веры. Цябе просім. Молімся за пакліканых да Божай службы, каб яны бралі прыклад са святога Юзафа. Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб ад святога Юзафа яны вучыліся любові да Хрыста. Цябе просім. Молімся за імяніннікаў сённяшняга дня, у асаблівы спосаб за ксяндза арцыбіскупа Юзафа Станеўскага, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага. Таксама памолімся сёння яшчэ за аднаго імянінніка, за ксяндза Валерыя Аброшко, который тут працаваў. Ён, праўда, сёння мае не імяніны, а абходзіць дзень нараджэння. Папросім, каб святы Юзаф меў у апецы гэтых імяніннікаў, каб вёў іх шляхам збаўлення, выпрошваў для іх патрэбныя ласкі і каб яны таксама на шляху паклікання Бога праслаўлялі ўсім сваім жыццём. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі памерлых, у асаблівы спосаб за памерлага Яна, па ўлючэнні ў 10 месяц па смерці, каб яны мелі ўдзел у вечнай хвале разам са святым Юзафам. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб у святым Юзафе мы бачылі ўзор хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Божа наш найлепшы Ойча, прымі нашыя малітвы і навучы нас аддана служыць Езусу, як святы Юзаф, праз Хрыста Пана нашага. Duszo moja, niech pieśń Twoja głosi Józefowi cześć. On wybrany, niezrównany,
więc mu hołdy trzeba nieść. Z nami chwalę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg, że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg. Módlcie się, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Cześć i chwała Twojego imienia, także na użytek naszy cały. Panie nasz Boże, święty Józef wiernie służył Twojemu Synowi narodzonemu z Maryi Dziewicy. Spraw, abyśmy za Jego przykładem z czystym sercem pełnili służbę przy Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I za duchem Twoim W górę serca. prosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławili Cię, wysławiali, obchodząc uroczystość świętego Józefa. Jako męża sprawiedliwego dałeś go Bogu Rodzicy Dziewicy za oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś nad swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał, rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłym Janie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem, Archaniołem, świętym Antoniem, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga, chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż laską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż laską, bym godnie przyjął Cię. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był. Tyś królem wszego świata, a jam jest marny pył. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż laską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż laską, by
przyjdzie. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy, bom serce Twoje zranił. O Jezu, odpuść mi. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż laską, bym godnie przyjął Cień. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż laską, bym godnie przyjął Cień. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie, serca Ci składamy, korne dziękczynienie. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. W serca Twego ranie, o serc naszych królu, pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w radosną uroczystość świętego Józefa zgromadziłeś nas przy swoim ołtarzu i posiliłeś eucharystycznym chlebem. Otaczaj nas zawsze swoją opieką i strzeż nas darów, które od Ciebie pochodzą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Усіх Józefów і жінчин, мужчин віншую з ім'янинами. Нехай Бог благословляє, нехай святий Юзеф заступається. Прийміть Боже благословення. Пан за вами. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Niech będzie miłość wśród ludzi, niech będzie miłość
pośród nas, niech miłość rządzi narodem. O Panie, pomóż nam dziś.